सॉरी हो मेरी फर्स्ट वीडियो जल्दी ऑफ होगी सी, इस करके आज मैं थोड़ा 2 वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी एक लैडर बन जाती है कि हाँ जी आप एक पौड़ी चढ़ ली, फिर आप दूसरी पौड़ी, फिर आप दिसदा। द नेक्स्ट वन इज़ परसैप्शन। परसैप्शन की है कि अपना किस तरह का सोचन शक्ति है। ठीक है, किमें अपन ठीक है, परसैप्शन की होंगे परसैप्शन अपनी कुछ थॉट लेके आती है, अपना की परसपैक्टिव है कि आप देख रहे हैं फिर। ठीक है, ये आपू फिर एक्शन आप करते हैं इस परसैप्शन तो। ठीक है, आपू कुछ रिसीवड होंगे, फिर आप इंटरप्रेट करते हैं, है ना। आपू कुछ स्टिमुली रिसीवड होंगी कि आपू होंगे भी इच्छा आती है अपने दिमाग के, फिर आप इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसनों आप ट्रांसलेट करते हैं इनटू अ रिस्पोंस। हुण जिद्दां किवें इन द सेंस आप दसो कि परसैप्शन है कि मेरा परसैप्शन है कि हाँ भी मैनू लग रहा है कि मैं टीचर अगर बन जूँगी, प्रोफैसर अगर बन जूँगी तो मेरी नीड्स फुलफिल हो जाएगी मेरी जो अंदरूनी। फिर मैं उसनों इंटरप्रेट करती हाँ, फिर मैं उसनों रिस्पोंस मतलब अपना मतलब पूरा करती हाँ उसनों, फिर मैनू रिस्पोंस बैक आता है। In other words, perception is a process by which the mind receives, organizes and interprets physical stimuli. फिर जिदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ एग्जाम्पल है, मेरी सिस्टर ਨੂੰ सैमसंग के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ओनली। ठीक है, मेरी सिस्टर ਨੂੰ सैमसंग के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, बट वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही सी, बट उसके ਵਿੱਚੋਂ 2-3 प्रोडक्ट्स ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਵ ਮੀਨਿੰਗ ਫॉर द ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਬਜ਼ਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਬਜ਼ ਮਤਲਬ ਚਿਕ 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 ਚਿਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ठीक है, द नेचर ऑफ फिजिकल स्टिमुलस इटसेल्फ इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ परसैप्शन। क्योंकि कुछ भी अपन जिद्दां साइज़, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी, फ्रीकुएंसी, मूवमेंट और मतलब ये सब चीज़ां आपां नूं मतलब अपने परसैप्शन स्ट्रोंग करन दे विच हैल्प करदियां ने। ठीक है, जिद्दां एक परसैप्शन एंड कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन मतलब 90% अपनी जो भी इच्छा होंदी है ना, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप जिद्दां देख के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਰਜ ਐਡਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੌਂਟਿੰਗ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੇਸਟਲ ਸ਼ੇਡਸ, ਡਾਰਕ ਸ਼ੇਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੀਜਨਲ ਐਕਸੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ in relation to the total page or a poster size एक proper appropriate होना चाहिए। नहीं अगर तुम बड़ा सारा पोस्टर दे दो, नहीं, appropriate साइज़ का पोस्टर होना चाहिए। ये सब चीज़ां एक बैटर रिजल्ट के विच हैल्प करदियां ने। प्रोडक्ट एंड ब्रांड परसैप्शन, हुण आपां नूं कई आपां ब्रांड दे नाल शुरू तो ही जो आपां रैगूलर यूज़ करते हैं वो अपनी इमेज बन जाती है कि हाँ जी आपां जिद्दां हुण डिटोल हैंड वॉश है, जिद्दां पर्सनली मैनू अगर आपां हैंड वॉश करते तो मैनू डिटोल हैंड वॉश ही पसंद है, मतलब बाय ਬਰਥ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Therefore, it is a must for a marketer to examine all the factors that impinge on the construction of brand image to ascertain their effects on a consumer। ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵੈਨ ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਗੇਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਉਹ ਅਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਿਹਾइंड ਸੱਚ ਪ੍ਰਾइसिंग स्ट्रैटेजीज दैट कंज्यूमर आर likely to perceive used in cut price sale promotion to increase the feeling that a price has been drastically reduced। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੱਟ ਕਰਤੇ ਕਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੋਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ, ਸੈਲਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਓਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੀਵਡ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸੀਵਡ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਕ ਇਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਨਸਰਟੇਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਪਰਸੀਵਡ ਰਿਸਕ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਫਾਰਮ, ਨੇਮਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੋਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਸਟ ਲਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਰਾਈਵ, ਕਿਊ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਂਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਡਰਾਈਵ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਗਰ ਅਤੇ ਥਰਸਟ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਊ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਟੀਮੂਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਦੀ, ਸੋਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਪਰਸਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਸੋਫਟ ਡਰਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੰਗਰ ਅਤੇ ਥਰਸਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੇ ਬੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟਿਡ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਖਰੀਦਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡੀਪ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇੰਗ ਗਾਈਡ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਦ ਸਟਰੋਂਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਅ ਮੋਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਟੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦ ਮੇਕਰ ਆਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ he succeeded in his effort when he shows that his product is potentially much more satisfying than his competitors ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਪਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਡੀਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਿਊ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਸੇਲ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਗੇਨਡ ਫॉर ਅ product. The manufacture activities are more stable sale profile, less vulnerable to the competitive inroads. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पैणगे कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਟੂਵਰਡ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਕੀ ਉਸਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਵੈਲਪ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਕੰਬੈਟਿਵ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦ ਨੋਲੇਜ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਥਿੰਗ ਔਰ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਵੈਦਰ it is pleasant unpleasant tasty how an individual respond to the object ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਉਸਨੇ the market may be interested in confirming the existing attitude or change in existing attitude or create a new attitude depending on how his product is performing in the market अगर उसने की करना है अपने ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿਊ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ
प्रोडक्ट दी इमेज बनानी है तो दैट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर द मार्केटिंग मैनेजर टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ अ कस्टमर। अ प्रोडक्ट डिसलाइक्ड इज़ टू बी लाइक्ड बाय द कंज्यूमर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਿਊ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। पर्सनैलिटी अपनी हुण पर्सनैलिटी की है। पर्सनैलिटी सब दी परसन की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होंदी है ना। कोई परसन किमें दी पॉपुलैरिटी होंदी है किसी परसन की, किसी परसन फ्रेंडली नेचर होंदा है ना। एक इहो जिहियां क्वालिटीज़ इंडिविजुअल्स तो जिहड़ियां दूसरे इंडिविजुअल्स नूं डिफरेंस क्रिएट करदियां। ठीक है। जिद्दां सपोज पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ मैनरिज्म, हैबिट्स, एक्शनस। जिद्दां एक परसन नूं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट आपां नूं दिंदी है कि एवरी वन इज़ अ डिफरेंट एक्सटिंक्ट, एवरी वन हैज़ हिज ओन पर्सनैलिटी। ठीक है। हुण जिद्दां आपां नूं एक कुछ दित्ता होया कि इहदे विच आपां यूज़ करदे हां इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो। इड मतलब किहड़ी चीज़ हुंदी है। ठीक है। देखो ये की होंगे आपां ये तीन टर्म्स आपां यूज़ कीतियां गईयां ने, आई डी, ईगो एंड द सुपर ईगो। आई डी मतलब की होंगी है कि अपनी जी बेसिक आपां बहुत जल्दी अपनी एक इच्छा ड्राइव हो जाती है। ऑन द अदर एंड सुपर ईगो की होंगी है कि वो एंटी सोशल है कि जो सोशल दे मतलब ओपोजिट आप सोसाइटी के ओपोजिट आप कुछ करांगे तो इस चीज़ को रोकती है। ऑन द अदर हैंड जी ईगो है वो ईगो बैलेंस मेनटेन करके रखती है आई डी तो ईगो दे विच। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आई डी है हुण एक इंडिविजुअल फोर्स कर देंदी है कि हाँ जी तुसीं अगर ऑटोमोबाइल लैना तो तुसीं कंज्यूमर क्रेडिट से आप ले ही लैने। सुपर ईगो की है। सुपर ईगो आपां जिवें इंडियन सोसाइटी के रिलेटिड आपां ये चीज़ कहती है कि नहीं ये पाप है, सिन है कि आप इदां आप किसी तो उधार नहीं ले सकते। ईगो की है आपां रिकनसाइल करती है इस एक्टिविटी को कि कॉम्प्रोमाइज़ करती है इंडिविजुअल को कि तुसीं इंस्टॉलमेंट्स पे पे करो। ठीक है। जिन्ना तुहाडा बजट है तुसीं उन्नी इंस्टॉलमेंट्स के उत्ते यह अपना पे कर सकते हो। ठीक है। जो भी पर्सनैलिटी होंगी है जिवें एग्रेसिवनैस, ऑनेस्टी, एंजाइटी, इंडिपेंडेंस, सोशिएबिलिटी अपना ही चलता रहता है। परसन की इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट मतलब भी खुद च रहने वाले पर्सनल्स होंगे, एक्सट्रोवर्ट मतलब उन्होंने पर्सनैलिटी सब नाल हस मिल के गल करन वाली होंगी है। ईच ऑफ दीज ट्रेट्स टाइप हैव बीन एक्सप्लोर्ड एज द पॉसिबल क्लूज टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ये सब मार्केट मैनेजर्स नूं बेसिकली की है कि मार्केट मैनेजर नूं ये चीज़ां फाइंड करनी आनियां चाहिए ने कि कंज्यूमर दे जो उसके रिलेटिड कंज्यूमर्स है उन्होंने बिहेवियर की है, उन्होंने की पर्सनैलिटी है। ठीक है। दीज ऑल आर द क्लूज टू द मार्केट मैनेजर। दे हैव टू डिसाइड वेदर द कंज्यूमर इज़ अ गुड और वेदर द कंज्यूमर परसेप्शन इज़ अ गुड रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स और नॉट। Evolution of personality role in marketing is seen in drawing consumer profiles, psychographic market segmentation। सो उसके लिए उसको बहुत हेल्प करती है। ठीक है। थैंक यू। अज लिए इन्ना बहुत है। आप नैक्सट क्लास के करांगे सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ओके।